Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Okay. Before begin to the lecture, I will show the result of the ISC2 and the discussion on question paper. Okay, that part we'll cover quickly, and then we'll move to the regular lecture. Okay. So we'll see questions asked in the paper, and it's correct answers. See, question number 1. Am I audible clearly? Yes, sir. Okay. Yes, sir. First question. Minimum number of orthographic view required to represent a solid on a flat surface is dash dash. How many views are required? Two. Two. Yes, option B is the correct option. Second, the straight line drawn from the apex to the circumference of a base circle are all equal and are called. What is the answer? Generator. Generator. So option D is the correct. Then question number 3, when axis of the solid is perpendicular to HP, the dash dash view should be drawn first and dash dash view then projected from it. जर सॉलिड ऍक्सिस हा परपेंडिकुलर असले HP ला तर पहिला व्ह्यू तुम्ही कुठला काढणार, टॉप व्ह्यू काढणार, देन फ्रंट व्ह्यू. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Then question number 4, the front view, side view and top view of regular square pyramid standing on a horizontal plane based on the horizontal plane. So tell the answer फटाफट. तुम्ही जे अटेम्प्ट केले ते आन्सर सांगायचं. What is the answer? Option A. Option A. You did the complete, no? See, if any question comes in your final examination, so this is it will be good for you, no? That's why we are repeating, we are revising the whatever the questions. Question A, for the option is A, the triangle and the square. Okay, so top view will be square and front view and front view will be triangle, side view will be triangle. See, what is the question here? Front view, side view and top view of a regular square pyramid standing on a horizontal plane based on a horizontal plane. Correct. Top view will be square and front view will be triangle and side view will be also a triangle. Correct. Option A is the correct. Then question number 5, front view, side view and top view of a cylinder standing on a horizontal plane base on the horizontal plane. Tell the answer. Rectangle and the circle. Okay. क्वेश्चन असला की लगेच ते इमॅजिन करून त्याला त्याचं व्ह्यूज तुम्हाला समजले पाहिजे, बाबा फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय, टॉप व्ह्यू मध्ये काय, साइड व्ह्यू मध्ये काय. सो अकॉर्डिंगली यू शुड टेक द आन्सर. The next question, when solid is placed such that axis inclined with VP and parallel to the HP, its projections are drawn in dash dash stages. 2 stages. Correct. Then question number 7, if solid axis is perpendicular to one of the reference plane, then the projection of solid on the same plane gives the true shape and size of its. What is the answer? Base. Option B is the correct. Then question number 8, when the axis of the solid is parallel to HP and VP, then dash dash view should be drawn first and dash dash view then projected from it. What is the correct answer? Speed up. Side view, front view, top. Correct. First will be side view, then front view, and then last top view. So option C is the correct. Next question number 9. The side view, top view and front view of a regular hexagonal pyramid placed on a base parallel to the profile plane. Correct answer. Hexagon, triangle and triangle. Correct. So whatever the side view, it will come hexagon as it is resting on the profile plane. So first true shape we have to draw hexagon, then front view as a triangle, then top view as a
triangle. So option B is the correct. Question number 10. Axis of which of the following solid is perpendicular to their bases? Right solid. Right solid. Then question number 11. Which of the following has equal faces? All of them. All of the above. All of the above. Okay, all the tetrahedron has all the faces equal. Cube also all the faces are equal. Octahedron also all the faces are equal. So option D is the correct. Question number 12. Dash dash is the type of polyhedron having base and an apex. Pyramid. Correct. So option C is the correct. Question number 13. Which of the following position is not possible in the solids? Correct answer. Axis of solid perpendicular to both. HP and VP. Axis of the solid is perpendicular to both HP and VP. So this position is not possible. So option D is the correct. Question number 14. Top view of a right cylinder resting on HP on its base is. What is the top? Circle. Option A is the correct. Question number 15. Side view of a cone resting on HP on its base. Option B na sir. Huh? Option B circle na. No. See. राईट सिलेंडर आहे ना तो HP वरती रेस केलेला आहे बेस वरती मग तुम्हाला टॉप व्ह्यू काय दिसेल सर्कल दिसणार ना Yes sir. So option A is the correct no. Question number 15. Side view of a cone resting on HP on its base rim having axis parallel to both HP and VP. So what is the correct answer? कोनला काय केला याच्यावर ठेवलेला आहे प्रोफाइल प्लेन मध्ये ठेवलेला आहे मग त्याचा जो काही ट्रू शेप असणार आहे किंवा साइड व्ह्यू असणार व्हॉट इज द साइड व्ह्यू हियर सर्कल ओके सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 16 a solid is an object having 3 dimensions option C is the correct question number 17 following is or are solids of revolution All of the above. Sphere, cone, cylinder. all the solids are considered in the revolution sphere cone and the cylinder all of the above is the correct option D is the correct question number 18 dash dash is a kind of polyhedron having 2 parallel identical faces or bases Prism. option B is the correct question number 19 what is a square prism 2 bases and 4 rectangles. correct 2 bases and 4 rectangles so option B is the correct question number 20 when the axis of the solid is inclined to HP and VP the top view and front view are of Smaller size. Smaller size. B is the option smaller size correct then question number 21 when projectors are parallel to each other and also perpendicular to the reference plane the projection is called Orthographic projection. orthographic projection option D is the correct question number 22 the front view of an object is shown on which plane vertical plane correct question number 23 the method in which object is placed in the first quadrant is known as First angle. first angle projection method okay question number 24 first quadrant is in which position is In front of Above VP. HP and in front of PP. yes in the line chapter you have studied this in detail Yes. above HP and in front of Yes. VP PP. question number 25 in first angle projection the dash dash lies between dash dash and dash dash बघा ज्यावेळेस तुम्ही फ्रंट व्ह्यू इथं मला वाटतं बऱ्यापैकी लोकांना चुकलं इथं फर्स्ट अँगल पोझिशन मध्ये तुम्ही कसं करता समजा आपण ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये ठेवला असेल तर त्यावेळेस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट आणि ऑब्झर्वर असं असतं ना सिक्वेन्स मी सिक्वेन्स सांगितली होती बघा कसे असणार आहे ते फर्स्ट अँगल मध्ये पहिला प्लेन ऑब्झर्वर ऑब्जेक्ट आणि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन सपोज यू आर लुकिंग द फ्रंट व्ह्यू त्यावेळेस कसं असणार सिक्वेन्स ऑब्झर्वर ऑब्जेक्ट आणि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ओके ज्यावेळेस तुम्ही टॉप व्ह्यू बघता त्यावेळेस ऑब्झर्वर ऑब्जेक्ट आणि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन दॅट इज हॉरिझॉन्टल प्लेन आर यू गेटिंग सर पण Yes, sir. ऑब्जेक्ट Sir, हा बोला ऑब्जेक्ट मध्ये येत आहे हा ऑब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट हा मिडल येणार ना
स्लाइड्स मध्ये विचारले ना. See, in first angle position, The object lies between projection plane Projection and and observer. Option A correct ना sir? okay. एक second. In first angle position, the object lies between B option wrong येते सर. हा ऑप्शन बी चुकीत येतोय. त्याच्यामुळे तुमचा मार्क इथे गेला काही होत आय थिंक बाय Yes sir, मिस्टेक. option A right आहे sir. म्हणजे बाय मिस्टेक आय थिंक माझ्याकडून ते सिलेक्ट केले गेलं होते करेक्ट आन्सर मध्ये. ठीक आहे, किती जणांचं बरोबर आहे मला चेक करायला गेलं बहुतेक. प्रत्येकाचा मला आन्सर चेक करायला गेला. आय हॅव टू चेक एव्हरीबडीज आन्सर. जर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन म्हटलं इथं टाकलं तर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन लाईज बिटवीन ऑब्जेक्ट अँड ऑब्झर्वर म्हटलं का ती थर्ड अँगल होते ना, बरोबर ना? Yes sir, object मध्ये असेल आणि प्लेन हे थर्ड अँगल मध्ये होते सर. हा बरोबर, थर्ड अँगल मध्ये असतं. करेक्ट. सो ऍक्च्युअली ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. ठीक आहे. जो अटेम्प्टेड ए ऑप्शन त्यांच्या केसमध्ये त्यांना रॉंग आला असेल. ज्याने ऑप्शन बी अटेम्प्ट केलेला आहे त्यांना मार्क्स मिळालेला असेल कदाचित, तर ते काय तर प्लस मायनस होणार लक्षात ठेवा प्रत्येकाच्या स्कोर मध्ये. मी बघतो मी. ओके, आय विल चेक द आन्सर ऑफ एव्हरी स्टुडंट. अकॉर्डिंगली आय विल मेक द चेंज इन द मार्क्स. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 26. The hidden parts inside or backside of object while representing in orthographic projection are represented by which line? Dotted. Dash the thin line. Dashed thin line or dotted line. So option Dotted C line. is the correct. Question number 27. The side view of an object is shown on which plane? Profile plane. Profile plane. Profile plane. Question number 28. To represent the object on paper by orthographic projection, the horizontal plane should be placed in which way? The horizontal plane is turned in a clockwise direction up to 90 degrees. Very good, very good. So as vertical plane is fixed, vertical plane will be as it is, on which we are getting front view, and horizontal plane where we are getting the top view. So before to convert into 2D, so we are rotating horizontal plane through 90 degree like this. Okay, and the side view plane also we are rotating 90 degree, which is nearer to front view plane or the vertical plane. Vertical plane चे शेजार काय असतं? Profile plane, that is the side view plane, आणि top view हा in the horizontal plane with a rotation of 90 degree. So option A is the correct. Question number 29. The line formed by the intersection of principal plane is called? Reference line. Reference line. It is a reference line. Very good. Then question number 30. The vertical plane is also called as? Frontal plane. Frontal plane. plane. Frontal plane. See, I think this term you have studied in the line chapter. Frontal line, horizontal line. Have you learned? Yes sir. Okay. So frontal line is the correct option. Plane आहे ना सर ते. Yes, that's no. But in case of frontal line, when we say frontal line means what? Line will be parallel to vertical plane. No. आपण लाईन चॅप्टर मध्ये बघितलं असणार की एखादी फ्रंटल लाईन म्हणतो त्यावेळेस लाईन विल बी पॅरल टू व्हर्टिकल प्लेन, दॅट इज अ फ्रंटल लाईन. व्हेन आय से हॉरिझॉन्टल लाईन मीन्स दॅट लाईन विल बी पॅरल टू हॉरिझॉन्टल प्लेन, दॅट इज अ हॉरिझॉन्टल लाईन. ओके, तसं हे फ्रंटल प्लेन म्हणजे इट्स व्हर्टिकल प्लेन. व्हेन आय से हॉरिझॉन्टल प्लेन, हॉरिझॉन्टल लाईन किंवा लाईन मध्ये आपण दोन टाइप्स बघितले, फ्रंटल लाईन, हॉरिझॉन्टल लाईन, ऑब्लिक लाईन. तर ते फ्रंटल लाईन म्हणजे लाईन पॅरल टू व्हर्टिकल प्लेन. हॉरिझॉन्टल लाईन मीन्स व्हॉट? लाईन विल बी पॅरल टू हॉरिझॉन्टल प्लेन, HP. ओके, Yes, sir. so this is what the meaning of this frontal plane. It is vertical plane. Very good. Option C is the correct. So this is your this is the question paper and the correct answers that we have discussed. Now I will display the result. See, can you see this? Can you see your marks? No, sir.
No, sir. 1 second. Now, can you see? Yes, sir. Yes. You check your marks. वैष्णवी तुमचा मार्क तिथंच गेला का? हो सर. ठीक आहे. आय विल चेंज युअर स्कोर, डोंट वरी. आता मी विचारतो प्रत्येकाला बघा. लेट अस सी हाऊ मेनी, म्हणजे प्रत्येकाने किती कन्सेप्च्युअली सॉल्व्ह केले बघूया. रोल नंबर 1, तुमचा तिथला मार्क गेलाय का नाही गेलाय? गेलाय. ओके. नेक्स्ट रोल नंबर 3, येस सर. 1 मार्क गेलेला आहे. हा. रोल नंबर 4, येस सर. 1 मार्क गेलेला आहे. जर आता ते मी जे टिक केलेलं आन्सर आहे ते तुम्ही जर टिक केलं असेल तर त्याचे तुमचे मार्क जाणार बघा, म्हणजे मायनस होणार. लक्षात ठेवा, सर्वांसाठी सांगतोय मी. ज्यांनी मी जो टिक केलेला ऑप्शन जर ते टिक केला असेल आणि त्याला मार्क्स तुमचे पडले असतील तर ते मार्क्स कमी होणार. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ज्या विद्यार्थ्यांनी मी अटेम्प्ट केलेला जो काही ऑप्शन आहे ते जर केला असेल तर त्यांचे त्या केसमध्ये जे पडलेल्या मार्क्स मधून 1 मायनस होणार. आणि ज्यांनी ऑप्शन ए केलेला आहे पण तिथं रॉंग आलेले आहे, रॉंग दिलेले मार्क्स किंवा मार्क मिळालेले नाहीत, तर त्या केसमध्ये त्यांचे मार्क्स वाढणार आहेत. लक्षात ठेवा. तर फॉर एक्झाम्पल रोल नंबर 2 मध्ये त्यांना 29 मार्क्स आहेत. त्यांनी त्या क्वेश्चन मध्ये ऑप्शन ए ला क्लिक केलं होतं, पण तो ऑप्शन बरोबर आहे, पण तिथं त्यांचे मार्क्स तिथे गेले. त्यामुळे आय विल ऍड 1 मोर मार्क फॉर रोल नंबर 2. लाईक दिस आय विल चेक एव्हरीबडीज आन्सर शीट अँड अकॉर्डिंगली I will decrease or increase the marks. ठीक आहे. तर सर्वांनी तेच केले सगळ्या अटेम्प्ट? ऑप्शन एच केलाय का सर्वांनी? Yes, sir. Option is केलाय. Yes, sir. ओके, बघतो मी. ठीक आहे, तरी बघा तुमचे जे काही स्कोर आलेला आहे ते चेक करा. ओके, नोटेड एव्हरीवन? सर माझा रोल नंबर दिसत नाहीये. मी अटेम्प्ट केली ती टेस्ट. किती रोल नंबर तुमचा? 49. तुम्ही डिव्हिजनच टाकलं नाही, कसं कळेल मला? You call me in the lunch break. I will tell your marks. ओके सर. तुम्ही फक्त 49 बिकॉज जो काही रिस्पॉन्स आला होता ही टेस्ट हे बाकीच्या डिव्हिजनने बी अटेम्प्ट केली होती ना, त्याच्यामुळे ते कळ ना मला की डिव्हिजन एच आहे का बीच आहे का सीच आहे डीच आहे. तुमच्या नावाचं समजा फर्स्ट नेमचं समजा तिकडे जर डिव्हिजन सी मध्ये असू शकतो, डी मध्ये असू शकतो. रोल नंबर अँड द डिव्हिजन इज इम्पॉर्टंट. Okay, noted everyone? Your marks? Yes, sir. If there is Yes, a sir. change, if there is a change, then I will update in our regular Google Sheet, which is shared by your CC. तुम्हाला ती शीट बघायला मिळतं ना सरांनी शेअर केलेलं? Yes, sir. त्याच्यामध्ये ते चेंज दिसेल तुम्हाला. ठीक आहे. Shall I close this result sheet? Yes, sir.
हॅलो. वन सेकंड. हॅलो. हा. लेक्चर चालू आहे, तुम्ही नंतर करा ना कॉल. ठीक आहे ना, बघूयात नंतर. यू कॉल मी लॅटर ना. नाव आय एम इन लेक्चर नाव. Can you see this? Hello. Yes, sir. Okay. I hope everybody has completed this solution. हे solution काढले का सर्वांनी? Yes, sir. Okay. Now you can put the heading sectional views. Sectional views. Sectional views. Okay. Now please pay attention. See why we require a sectional view. आपण सेक्शन का घ्यायचा? Can anybody tell? Section means what? We have to cut the object. We have to cut the object. You can check here. This object is cut like this. असं मिडल न कट केलं बघा, दिसतंय का? A is a section. म्हणजे जे कटिंग प्लेन आहे ते कटिंग प्लेन असं मूव्ह लागले बघा. You can see this AB is a cutting plane. AB is the cutting plane. त्याला तुम्ही सेक्शन लाईन म्हणू शकता. This line is indicating the section line. So why it is required? So reason is to understand the hidden features of the object. To understand the hidden features of the object, we need to take the section. If object is too much complicated, and we have to understand the hidden details of the object. Object hidden details आपल्याला जर स्टडी करायचे असतील तर we need to take its a section. We need to take its a cut section. Okay. In semester 1, have you seen the IC engine, internal combustion engine, the model of internal combustion engine? बघितलं का? In basic mechanical engineering, have you seen that model of 4-stroke engine and 2-stroke engine? Have you seen it? बघितले का? Am I audible? Yes, sir. If you have seen, then you say yes. If not, then say not. No. Why you are thinking? विचार करायला लागते का उत्तर द्यायला? Have you seen it? That the cut section model of 4-stroke engine and 2-stroke engine? बघितले का? कॉम्प्रेसरचं बघितलेलं सर. हाँ. So similarly, there are some mechanical machineries, okay, mechanical parts. To understand the hidden features, we have to take the section. आपल्याला सेक्शन घेतल्याशिवाय हिडन पार्ट्स आपल्याला समजणार नाहीत. आता समजा म्हटलं की इंजिन आहे, तर इंजिन मध्ये काय काय आहे तुम्हाला सेक्शन घ्यावं लागतो.
वी हॅव टू टेक द सेक्शन. मग त्याच्यानंतर मग तुम्हाला आतमधला जो काही पार्ट आहे पिस्टन, त्याच्यानंतर तो जे काय इनलेट एक्झिट वॉल, ऑल दिस कॅन बी सीन विजिबल वेन यू टेक इट्स अ सेक्शनल व्ह्यू. ओके, तसं याच्यामध्ये पण आपल्याला काय करायचं, सेक्शन घ्यायचं. असे वेगळे ऑब्जेक्ट तुम्हाला दिले जातील, त्या ऑब्जेक्ट मध्ये सेक्शन घ्यायचं आहे. मग तुम्ही ह्याचा रेग्युलर व्ह्यू काढला असतात, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, साइड व्ह्यू, तर त्याच्यामध्येच आपल्याला काय दाखवायचं, सेक्शन दाखवायचं. मग आता मी हा ऑब्जेक्ट घेतो 3D, त्याचं कटिंग चालू केलंय बघा. इथून A B इज द सेक्शन प्लेन, किंवा त्याला तुम्ही सेक्शन लाईन म्हणा. दिस इज कटिंग थ्रोट. ते कट करताना काय करते, थ्रोट कट करते. मग थ्रोट करताना काय करायचं, जो कटिंग प्लेन आणि ऑब्झर्वर मधला पोर्शन रिमूव्ह करायचा. व्हॉट आय एम सेइंग हियर, कटिंग प्लेन अँड ऑब्झर्वर, तुम्ही ऑब्झर्वर आहात आणि कटिंग प्लेन, त्याच्या मधला जो काही पोर्शन असेल दॅट शुड बी रिमूव्ड. ओके, आणि रिमेनिंग जो पार्ट आहे त्याला काय दाखवायचा, सेक्शन लाईन्स. दीज आर कॉल्ड एज सेक्शन लाईन्स ऑर हॅचिंग लाईन्स. हे ज्या लाईन्स दाखवले त्या लाईन काय म्हणायचं, सेक्शन लाईन्स ऑर हॅचिंग लाईन्स. बघा हा कॉम्पोनंट तुम्ही बघताय तुमच्या डोळ्यासमोर आहे, तर ह्याला कट केलेला आहे. मग कट केल्यानंतर तो ऑब्झर्वरच्या जवळचा जो पोर्शन आहे तो काय केला, रिमूव्ह केला, काढून टाकला. आणि जो राहिलेला आहे त्याच्यामध्ये असे सेक्शन लाईन दाखवले. कॅन यू सी दिस सेक्शन? Yes, sir. Okay. Now, if you see its solution, you can see it will be like this. See, here we have to get the sectional front view. ह्याच्यामध्ये काय पाहिजे आपल्याला, सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू विचारलेला आहे. तुम्हाला इथं काय विचारलेलं आहे, सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू. कारण कट करताना ज्यावेळी तुम्ही फ्रंट व्ह्यू बघताय त्यावेळेस ते कटिंग प्लेन पास केलेला आहे, आणि तो जो काय पोर्शन मधला आहे तो काय केला, रिमूव्ह केला. जो राहिलेला पोर्शन आहे ते काय, सेक्शनल व्ह्यू असणार आहे. दॅट इज अ सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. मग हे असं दाखवायचं. कॅन यू सी दिस? आता याच्यामध्ये Yes, sir. इथं हॉलो दाखवलं बा, इथं काय म्हणजे सेक्शन दाखवलं नाही. काय दाखवलं नाही, कारण इथे मोकळच आहे ना, इथं हॉलो इथं, त्यामुळे इथं बुलेट टच करणारच नाहीये. त्यामुळे डायरेक्टली बघा कर्सर दाखवलंय, इथून असं कट करणार आहे. आता त्यानंतर तुम्ही म्हणाल की ह्या रिब मध्ये का दाखवलं नाही कटिंग, इथं का दाखवलेलं नाही, तर रिब इज सपोर्टिंग मेंबर. रिब काय असतो, एक सपोर्टिंग मेंबर. त्याला जर तुम्ही ब्लेड लावलं तर काय होईल, ऑब्जेक्ट कोलॅप्स होईल. तर काय करायचं, रिबचा पोर्शन सोडून बाकीकडे कट लावायचा. बघा इथं बॉटमच्या प्लेटला कट लावलेला आहे, त्यानंतर डायरेक्टली सिलेंडरला कट लावलेला आहे. ओके, मध्ये इथं हॉलो आहे, त्यानंतर हे इकडचं, ओके, नंतर ही बॉटमचा पार्ट. बघा इथं पण हे सपोर्टिंग मेंबर असल्यामुळे काहीच केलेलं नाही. ओके, डायरेक्टली ह्या प्लेटला कट केलेले 12 mm च्या बॉटमचा पार्ट. ओके, सी दॅट हाऊ द सेक्शन इज शोन हिअर इन द फ्रंट व्ह्यू. गेटिंग म्हणजे त्या डॉटेड लाईन ज्या होत्या त्या काय होतील, डार्क होतील का नाही होतील? हॅलो, Yes, sir. इथं तुम्ही फ्रंट व्ह्यू मध्ये सर्कलच्या डॉटेड लाईन दाखवल्या, त्या सर्कलच्या डॉटेड लाईन दाखवल्या, त्या काय झाल्या, डॉटेड झाल्या, म्हणजे डार्क झाल्या. आणि नंतर सेक्शन दाखवला. तिथे एक सर्कल होतं बघा डॉटेड, तर ते सर्कल आतमध्ये तशा डॉट लाईन ठेवल्या. 10 मिनिटांनी मीटिंग एंड होईल, त्यावेळेस परत रिजॉईन करायचं, लक्षात ठेवा. हे डॉटेड लाईन्स ज्या होत्या तशा ठेवल्या, कट केल्या म्हणजे इरेज केल्या नाहीत. त्याच्यावरती सेक्शन लाईन दाखवले, कारण ब्लेड जे टच करता येते इथं कट करताय, इथं टच करताय. त्याच्यामुळं द सेक्शन इज कटिंग प्लेन इज पासिंग थ्रोट पास केल्यानंतर जो काही ऑब्झर्वरचा जवळचा पोर्शन तो रिमूव्ह केला, आणि राहिलेल्या ह्याच्यामध्ये सेक्शन लाईन्स बघायला दिसतंय बघा, यू कॅन सी. रिब आहे तशी ठेवलेली, याला काहीच लावलेलं नाही कट, डायरेक्ट सिलेंडरला लावलेलं आहे कट. ओके सर, मग साइड व्ह्यू ला ते 10 mm आहे तसं राहणार ना ट्रिप? हा, साइड व्ह्यूला हे सी, रिबला काहीच करायचं नाही आपण कट. रिबचा पोर्शन मध्ये अजिबात हॅचिंग लाईन दाखवाय नाही किंवा सेक्शन लाईन दाखवाय नाही. जिथे जिथे रिब पोर्शन, आता हा रिब आहे, फ्रंट व्ह्यू मध्ये रिब दाखवले, तुम्ही तिथे काही सेक्शन लाईन दाखवले नाही. ओके, आता इथे एकच विचारलं जाईल तुम्हाला, सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू किंवा सेक्शनल साइड व्ह्यू विचारलं जाईल. सेक्शनल टॉप व्ह्यू विचारलं जाणार नाही. दे विल आस्क ओनली सेक्शनल टॉप व्ह्यू, सॉरी सेक्शनल साइड व्ह्यू आणि सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू, दोन्हीपैकी एक विचारलं जाईल.
आता ह्या ऑब्जेक्ट मध्ये काय विचारलेलं आहे, सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू काढा म्हटलेलं आहे. सेक्शनल राईट हँड साइड विचारलं इथं. ओके, तर त्याच्यामुळे हे असं येते तुम्हाला. इफ यू कम्प्लिटेड द सोल्युशन देन यू कॅन शो द हॅचिंग लाईन्स हिअर. तुमचे ते सोल्युशन मध्ये दाखवा. ऑल ऑफ यू शो इन युअर सोल्युशन, जे तुम्ही सोल्युशन काढलेलं आहे त्याच्यामध्ये हे सेक्शन लाईन दाखवा. आणि सेक्शन लाईन मधला जो काय गॅप आहे, सो दिस गॅप ऑफ 1 mm, दोन लाईन मधलं जे अंतर आहे ते किती आहे, 1 mm. व्हॉट इज द थिकनेस ऑफ दिस लाईन? इट इज मीडियम थिकनेस. म्हणजे जे तुम्ही ही लाईन काढलेत व्ह्यूच्या लाईन्स आणि प्रोजेक्शन लाईन्स, त्याच्या मिडलला थिकनेस दाखवायची. मिडल अति डार्क पण नकोय, अति फेंट पण नकोय. सो मिडल थिकनेस शुड बी मेंटेन फॉर शोइंग दी सेक्शन लाईन्स. बघा तुम्हाला दिसते डायग्राम मध्ये. सो व्हॉट आर द सेक्शन लाईन्स आर ड्रॉन आर मीडियम थिक. ओके, आणि व्हॉट एव्हर द अँगल इज देअर, दिस अँगल इज 45 डिग्री. म्हणजे काय करायचं, 45 डिग्री अप्रॉक्सिमेट 45 डिग्री अँगलचा तुम्ही सेक्शन लाईनच्या ड्रॉ करत जायचं. प्रत्येक अशी लाईन काढताना अँगल मोजत बसायचं नाही. एक लाईन काढली की त्याला पॅरल दुसरी लाईन, तिसरी लाईन, चौथी लाईन, पाचवी लाईन असं काढत जायचं. अप्रॉक्सिमेटली 45 डिग्री ही करायचं, लाईन्स काढायचे. आलं लक्षात काय करायचंय सेक्शनल व्ह्यू मध्ये? सेक्शनल व्ह्यू काढत असताना एक केअर घ्यायची की फक्त रिपचा पोर्शन सोडून बाकीकडे सगळीकडे सेक्शन लाईन दाखवायच्या. आणि जो पोर्शन अगोदर तुम्ही इनविजिबल म्हणून डॉटेड दाखवले होते, इनविजिबल, त्या डॉटेडचं काय होणार, डार्क होणार आणि सेक्शन लाईन दाखवायची या ठिकाणी. बघा इथे तुम्ही फ्रंट व्ह्यू मध्ये डॉटेड लाईन दाखवल्या होत्या, त्या डॉटेडचं काय केलं त्यांनी, डार्क केलेलं आहे आणि या सेक्शन लाईन्स दाखवले त्या ठिकाणी. ओके, आता इथं जे ऑलरेडी डॉटेड होत्या ते तसंच राहणार, त्याच्यामध्ये काय इरेज करत बसायचं नाही, त्याला डार्क नाही करायचं. का ना डार्क करायचं, कारण ब्लेड जे आहे, ही ब्लेड इथं आहे, इकडे नाही आहे, होलकडे येत नाही, ह्या पलीकडच्या होल जात नाही, हे बरोबर मिडललाच आहे. त्यामुळं त्याचा विचार करायचा नाही, डायरेक्टली सेक्शन लाईन दाखवून टाकायची. पण इथलं कसं आहे, इथं वेगळं झालं होतं, कारण इथं कटिंग प्लेन इथं कट करेल, इथं मध्ये हॉलोच आहे, इथं परत कटिंग करेल, मग ते डॉट हॉलो जे आहे, सर्क्युलर होल आहे, ते काय होईल, डार्क होऊन जाईल. ओके, काय होईल, डार्क होऊन जाईल आणि त्याच्यामध्ये डॉटेड लाईन्स येतील, सॉरी हॅचिंग लाईन्स येतील. प्लीज शो इन युअर व्ह्यू. सेक्शनल जो फ्रंट व्ह्यू तुमचा असेल तो असा येईल, त्याच्यामध्ये दाखवा सर्वांनी. जो तुम्ही फ्रंट व्ह्यू काढलेला आहे त्याच्यामध्ये दाखवा. Nine to 8-4, anybody's number? 9 to 8-4-2-6 कोण आहे का? असं कोण आहे का ते आन्सर पाठवलंय माझ्या, त्याचे रिप्लाय दिले असं कोण आहे का? एनीबडी? येस सर. सांगा नंबर तुमचा. 9992. 9922. सुरुवात काय मोबाईल नंबरची? 9372929922. 1 सेकंड. 93. कधी काल पाठवले का? येस सर. ओके, आय गॉट इट. मी पण पाठवली सर. चेक करतो. आता तुमचं 9372 त्याच्यावर मी बोलतो. तुमचं टॉपिक मध्ये ही लाईन मिसिंग आहे बघा. कुठली लाईन? ही लाईन मिसिंग आहे, तुम्ही काढली नाही. तुम्हाला
फ्रंट व्ह्यू बघितल्यानंतर कॅन यू सी दिस लाईन ऑर नॉट? फ्रंट व्ह्यू मध्ये आणि टॉप व्ह्यू मध्ये पण दिसणार सर. फ्रंट व्ह्यू मध्ये लाईन दिसणार का नाही दिसणार? ही लाईन तुम्ही मी कर्सर दाखवतोय बघा, हे डार्क दिसणार ना तुम्हाला. नंतर ते डार्क आहे का फेंट आहे कायच कळायला तयार नाही हो, सारखं सारखं दिसतंय ते. आर यू गेटिंग? हॅलो